किसरा द रिसालत ची कम देनो तौहीन कई अगर किसरा द ईरान बादशाह रसूलुल्लाह मुबारक यो खत वर लिगी अगर किसरा द खत वर मिलाव शो द पैगंबर द खत गुस्ताखी कई खत वशलो जर्रा जर्राई का अगर खत इसमक बांधे ओगरजो टुकड़े का और बिया द यमन बादशाह द किसरा पैगाम लिगी ए द यमन बादशाह साप गवण की औकस्ते अगर द नबूवत और रिसालत दावा करी रा अगर माँ पसे यो खतरा ले गले रे अगर खत चिकम देनो माँ तदावी जमा चिकम दे पमावा ने ईमान रोड़ा मुसलमान शाह लाशर यमन ने टोल गया वलेगा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गिरफ्तार करेशी यमन ने यो टोल गए जी दाव गुस्ताख को इनावा ने दाव गुस्ताख किसरा पर हुक्म माने द यमन बादशाह टोल गए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सिरीगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोस के द यमन दाव टोल गी न सलर आले वैसाज कम दे गिरफ्तार उल्ल रालो जकर यमन बादशाह मुंतरावी किसरा हुक्म दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह गिरफ्तार कई बल तरफ तक हो अगर तौहीन द रिसालत करो द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खत गुस्ताखी करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फौज तोई लाशर यमन बादशाह तो होया द चाप हुक्म मा गिरफ्तारे अगर किसरा खपल बच्चे जबह करे रे मर रे जका जमार खत गुस्ताखी करो और या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तवे लारशा द यमन बादशाह तो होया द चाप हुक्म चिमा गिरफ्तारे लाशर आगन सर बच्ची जबह करे रे सर इत जुदा करे द यमन बादशाह तखपल फौज वापस सोरागे द यमन बादशाह तहकीक कई वाकई लचि द किसरा यो बचे रे द किसरा सरे इख्तिलाफ थे द आग किसरा ने सर जुदा करे जबह करे रे और बिया द किसरा मामूली गुस्ताखी न करे द रिसालत तौहीन करो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत जर्रा जर्रा करो खपोद लांदे ने करो बिया यो तरफ तर किसरा जबह नवा द किसरा बचे सोच गई जमा रोना व द तरजा मंदी शाहिद जमार प्लार बदल जमान वाली शोर वकड़ा द किसरा प खानदान की यो नारी न प्रे न खोद मुकम्मल टुकड़े करो द खपल प्लार जिस्म टुकड़े करो जका प्लार तौहीन द रिसालत करो द मोहम्मद रसूलुल्लाह खदिश लवलो बल तरफ तजिकम दे खानदान द किसरा टोल तबाह कीगी खो अगर कातिल बचे चाचे हुक्मरानी संभाल करा दा खोम द किसरा न पैदा रे दे खोम द किसरा बचे रे कम चिद रिसालत तौहीन करो किसरा पखपलाल मारे के दरग ज़िर खत्म होने द पारा यो बोतली खोरे शाहिद जमाना ज़े जमा पमर ग्रा पसीरे जमाना उरुस्त जमा बदल ददन सोक वानली राशि यो हिला तदबीर जोड़ोम जमाना मरन उरुस्त जमा बचे मर्शी यो बोतल लगी कि जहर बंदई द मर्ग नमक के अगर जहर पर बोतल बांधे लपास यो स्टिकर लगई अगे बांधी लिखली चिदा दवाई चौंकी माँ परे तजरिबा करी रा दाद कुवती बाहद पार जबरदस्त दवाई रा अगर यो कातिल बचे किसरा चिपाती कीगी अगर चिकल बोतल बांध स्टिकर वगत चिदा खुद जबरदस्त दवाई रा पता नो चिपलार खुद मर्ग नमक के माँ तरीके जहर बन करी कमारा बच्चे कत्ल की दरे दवाई पर बाना बानी पिजार खरोम अगर किसरा कातिल बची अगर जहर उखोड़ल शपा मर दे अल्लाह उखोल तेरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गुस्ताखी सो कई द पैगंबर द हग रिसालत द नबूवत द लासो खच्चा टुकड़े का दागन नस्ल जला से टुकड़े को अल्लाह दुनिया था द अंबिया किराम सिलसिला जारी फरमाए वा द टोलन आखिरने कड़ई अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमंगा उस्ताद अकीदा दारा चिपदगे अकीदे बांधे यवाज मुसलमान न यवाज मुतलक इंसान न यवाज जिन और मलाइक न बल्कि नज़्म के हैवाना जमुन सरा इकरार कई चे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरने नबी दे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौरुस्ता दुनिया तर क़यामत दौर से पूरे बल नबी रातलो वाला निश्ते दगता
دغه په باره کې نن دا اجتماع ده. وس کم یو انسان چې دا عقیده نه لري، کم یو انسان د دې عقیدې خلاف کوي، په مقدس مکه باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی ګستاخ دی. او بیا چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره د انسانیت لپاره بلکې د مطلق حیوانیت لپاره دغه شان د نباتات او جمادات لپاره رحمت ته نه په هر یو مسلمان باندې لازم داري چې د نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت د عقیدې تحفظ کوي. او دا خبر ذهن کې یاد وساتئ، کچرته یو مسلمان د ډېر تحفظ نه ورسته شو، مسلمان دا خبر ذهن کې ملحوظ وساته، د نبوت هیڅ ضرورت نشته ستا دفاع ته. د نبوت دفاع الله په خپل باندې کړی ده. د نبوت دفاع الله د مقدس مکه باندې د کمزور حیواناتو نه اغوستې ده. خو مسلمان دا راته ووایه چې د قیامت په ورځ باندې به د نبي علیه الصلاۃ والسلام مخې له څنګ ورځې. مسلمان دا راته ووایه د قیامت په ورځ باندې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت بیا څنګه تمه لري. ورنه د هیڅ ضرورت د مسلمان دفاع ته د نبوت نشته. الله په خپل باندې د پیغمبر ګستاخ که په هر زمانه کې ښکاره شوی. الله د خپل قدرت په سپېړه باندې وهلی. یو دور کې د رسول الله مبارک یو ګستاخ ابو لهب کا ګستاخی کړې وه. الله ابو لهب په باره کې د قرآن صورت را نازلوي. هغه ابو لهب دنیا نه ذلیل مري، تر دې پورې کفن نه نصیب کېږي، تر دې پورې د خپلو بچو هغه دفن کول نه نصیب کېږي. ډانګو کې ورچي یوې کندې ته لپاسه په هغه باندې خاوره ورچوي. که مسلمان د نبوت دفاع پرېښوده، الله په خپله باندې دفاع وکړه. ابو لهب ته الله په خپله خیرې وکړې. که د نبوت ګستاخي د ابو لهب ښځې ام جمیل کړې ده، الله قرآن کې هغې ته هم خیرې کړې دی. الله په داسې یو بدترین سزا باندې وجلې ده چې د هغې د ګېډې رسۍ د هغې ګریوان ته او مرۍ تاویزانېږي. الله یې د ذلت په طریقه باندې وجني. که د نبوت ګستاخي د هغې دواړو بچیو عتبه کړې ده، الله په کم ذلت باندې د ځمکې نه پناه کړی. د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه دوه زومان د ابو لهب دوه زامن عتبه او عتیبه دی، دواړه رالل د پیغمبر علیه السلام زومان دي. ګستاخي د نبوت کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوڼه طلاقوي، پر رسول الله مبارک باندې حمله کوي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام کمیشلي، رسول الله مبارک طرف ته لاړې ورتوکي. الله لاړې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نور رسوي. هغه د رسالت او د نبوت ګستاخي کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس پورته کوي، اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. هغه د رسالت ګستاخ د مرګرو سره شام طرف ته ځي، سودا چې کم دی نو وړي او د هغه ځای نه راوړي. لاره کې یو حیوان په هغه باندې الله مسلط کوي. مرګري څنګه خبرېږي، حیوان او منظرې د هغه سره د تنې نه جدا کوي. مسلمانه که چا چرته کې تا د نبوت دفاع ونه کړه، الله د نبوت د دفاع کار دا د خپلو بچو د هغې بادشاه د بچي نه اخیستی دی. د کم نوم چې کسرا دی، کسرا د رسالت چې کم دی نو توهین کوي. هغه کسرا د ایران بادشاه رسول الله مبارک یو خط ورلیږي، هغه کسرا ته خط ورمیلاو شو، د پیغمبر د خط ګستاخي کوي. خط یې وشلو، ذره ذره یې که، هغه خط یې ځمکه باندې وغورځو، ټوکړې ټوکړې که. او بیا د یمن بادشاه ته کسرا پیغام لیږي، ای د یمن بادشاه ستا په ګاونډ کې یو کس دی، هغه د نبوت او رسالت دعوه کړې ده، هغه ما پسې یو خط را لیږلی دی. هغه خط چې کوم دی نو ما ته دا وایي زما چې کوم دی په ما باندې ایمان راوړه، مسلمان شه، لاړ شه د یمن نه یو ټولګی ولېږه، هغه محمد رسول الله دې ګرفتار کړی شي. یمن له یو ټولګی ځي، د هغه ګستاخ په وینا باندې، د هغه ګستاخ کسرا په حکم باندې د یمن بادشاه ټولګی جناب محمد رسول الله پسې لیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس کوي د یمن د هغه ټولګي نه څه رالی، وایي ستا چې کوم دی
گرفتارول رالو ذکر یمن بادشاہ ممتراوی کسرا حکم دے چی محمد رسول اللہ گرفتار کئی بل طرف تخو اگر توہین دا رسالت کرو دا نبی علیہ السلام دا خط گستاخی کروا نبی علیہ السلام اگر فوج توئی لاشر یمن بادشاہ تویا دا چاپ حکم ما گرفتارے اگر کسرا خپل بچے زبح کرے دے مڑ دے ذکر زمان خط گستاخی کروا او بیا نبی علیہ السلام ورطوی لارشا دا یمن بادشاہ تو ہویا دا چا پا حکم چی ما گرفتارے لارشا داغن سر بچی زبح کڑے رے سری تو جدا کڑے دا یمن بادشاہ تخپل فوج واپس وراغے دا یمن بادشاہ تحقیق کئی واقعی دا چی دا کسرا یو بچے رے دا کسرا سر اختلاف تے دا آغا کسرا نے سر جدا کڑے زبح کڑے رے او بیا دا کسرا معمولی گستاخی نو کڑے دا رسالت توہین کڑو پیغمبر علیہ السلام خط ذرہ ذرہ کڑو خپود لاندنے کڑو بیا یو طرف تر کسرا زبح نوا دا کسرا بچے سوچ کئی زمان رونا و دا ترزامن دی شاہد زمان پلار بدل زمان والی شورو وکڑا دا کسرا پا خاندان کی یو ناری نپرے نخود مکمل ٹکڑے ٹکڑے کڑا دا خپل پلار جسم ٹکڑے ٹکڑے کڑو زکا پلاری توہین دا رسالت کڑو دا محمد رسول اللہ خدش لولو بل طرف تجکم دے خاندان دا کسرا ٹول تباہ کی گی خو اغا قاتل بچے چاچے حکمرانی سنبال کڑا دا خوم دا کسرا نا پیدارے دے خوم دا کسرا بچے رے کم چی دا رسالت توہین کڑو کسرا پخپل المارے کے درغ زویر ختمون دا پارا یو بوتلی خورے شاہد زمانہ زوی زمان پا مرگ را پسیرے زمانہ ورست زمان بدل ددن سوک وانلی راشی یو حلاو تدبیر جوڑوم زمانہ مرن ورست زمان بچے مرشی یو بوتل لغی کی زہر بندئی دا مرگ نمخ کے اگر زہر پا بوتل باندے لپاس یو سٹکر لگئی اغیب باندی لکلی ری چی دا دوائی چونکی ماں پدی تجربہ کری دا قوت باہ دا پار زبردست دوائی دا اگر یو قاتل بچے دا کسرا چی پاتی کی گی اگر چی کلب بوتل باندی سٹکر وقت چی دا خود زبردست دوائی دا پتہ نو چی پلار خود مرگ نمخ کے ما طریقی زہر بند کری کما دا بچے قتل کی دری دوائی پا بانوانی پی زہر خروم اگر کسرا قاتل بچی اگر زہر اخوڑل شپت اشپا مڑ دے اللہ اخوال تیرا جناب محمد رسول اللہ گستاخی سو کئی دا پیغمبر دا حق رسالت دا نبوت دا لاسو خدچا ٹکڑے ٹکڑے کا دا اگر نسل زلا سے ٹکڑے ٹکڑے کم پر یہ وجہ مسلمان کا تا دا رسالت دفاع و نکڑا تا دا رسالت دفاع و نکڑا اے ضرورت نشتے اللہ دا خپل دشمن پا لاسو باندے دا دشمن سرون چکم دے نو دا غرزو لیدی اللہ چکم دے دا رسالت دا گستاخ دا غیر دفاع چکم دے دا شل گڑا اڑان دون آغستی را دا نبی علیہ السلام صحابی دے آغ صحابی پا دوانو سرگو باندے اڑون دے نابینا صحابی دے دا غیر و خزرہ دا پیغمبر علیہ السلام گستاخی بائی کولا نبی علیہ السلام شان کے بائی نازیبا الفاظ استعمال اول اگر نابینا صحابی ہوئی زماتی دو بچیو ما دا خپلو بچو خاطر بکو ما بخزی تسنوے کلچیر پیغمبر او دا نبوت پشان کے گستاخی حدون اکراس کرل یو پیر اگر نابینا صحابی پستر گڑون صحابی رزان سر چڑک دی دشپے خزر گستاخی کئی اگر نابینا صحابی اگر چاڑر آلی دا خپل خزی پا خیٹا باندی لپاس اگدی اگر چڑیل زور ورکئی اللہ وحی را لیگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چستائی و نابینا صحابی ستاد دفاع کی خزا و جلیلہ سہر پیغمبر علیہ السلام تپوس گئی زمان صحابو تاسو کی اگر مجاہد کم یو موجود دے بیگائی زمان دفاع کی رخبر خزا خیٹا پا چڑوانش لولیدہ اللہ در رسالت او نبوت دفاع دادڑن دون آغستی را بلکہ کسا داوے ما اللہ در رسالت او در نبوت دفاع چکم دے دار یو کوتر نو مغسرہ مسلمان کا تا دفاع نکڑا
ایس ضرورت نشتے خدا را توی قیامت پورزوا دا نبی علیہ السلام دا اللہ سو مبارکو با دا غی سنگت طلب کے دارا توی دا نبی علیہ السلام سفارش پر قیامت پورزوانے پا کم تم باندے تر آغی تم دارے ورنہ نور در رسالت دفاع اللہ چکم دے دا معمولی حیواناتون اغسرا اغم معمولی کرکڑے کوترا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو غار کی پناخ لی اللہ دا نبوت دفاع دا اغی کوتری ناخلی غار پا مخ کی جال جوڑائی اغی کی چکم دین اغی ورشی اللہ دا ٹولن کمزور مخلوق چی یو جولا دے اللہ دا نبوت دفاع دا اغی اخلی دا پیغمبر علیہ السلام پا کم غار کی دلنا اگر رو پوشتے دا اغی پا خلبانی تنستاو جال جوڑائی پیغمبر علیہ السلام دفاع اللہ دا زمکے دا معمولی مخلوق نالی ورنہ کزت تاسو تداوے ما پا مقدس مکی باندے دا ٹولنا بدترین او پلیت شیخ خنزیر ورپسی سپیرے اللہ دا نبوت دفاع دے اسپینو مغسرہ نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت مفتی فضل وهاب حقانی سے دستاسو جی کمان ناس سرا زمان ململ دیر لری نراغلے داغو پو اصول زتاسو پویو که تاسو راغا خبر اوریدل غواړي او تاسو راغواړي چې هغه تقریر وکي نو د هر لفظ سره الحمدلله او سبحان الله غتوي کوي نو وي نزبیا داغه سره نږدې پاتې هم زه په مزاج باندې پوهه مشپګه ته خبرې کوي په مخ وي بس کړو زمړو قبرستان ته بیان نکوم د نبوت دفاع کومنګ او تاسو پرې خولا نن بچا پیر دا خلق دا وای دا مولان دلته سچري وهي دا سره راغون شي داري نوازگار ورځو ته ګوره او دریو خلکو را غونډولو ته ګوره درې اهمیت چاته نه معلوم څوک به چې کمدیانو مذاق او استهزاء کوي نبی علیہ السلام د قیامت پر ورځ د سفارش ځان مستحق جوړول پکار دي ورنه دفاع به انشاءالله کیږي الله په مقدس مکه باندې مختلفو سيزونو نه اخلي د ټولنا پولیس دا خنزیر دی نجس العين دی ورپسې سپیره غور سروار خبر را ختموما حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه عجیب واقعہ ولیکلا د نبوت په دفاع کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وی یو مسلمان عیسائی شو او د چې کله عیسائی شو د عیسایانو سره وو د عیسائی دی د عیسایانو سره دی عیسایانو خپل منځ کې مشوره وکړه موږ به یو لوی تقریب چې کوم دی نو دا کیدو یو لوی جلسه یو لوی اجتماع برا غونډه کو ذکر اکس عیسایت طرف تر اوخته ری زمنګ مختلف راهبان با په هغه جلسه کې چې کوم دی نو تقاریر وکي د فار درې بیا به دغه کس چې کوم عیسائی شوی ری دی به سټیټ تراولو دی به خپل عیسائی توپ چې کوم دی نو کولا اعلان وکي شاهد نور خلق عیسایت طرف ته آماده شي نور خلق د یاران دوستان د بچی او رشتہ دار عیسایت طرف تراشي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وی کله چې هغه کس لپاره لوی اجتماع کې خورا اجتماع کې مختلف د عیسایانو راهبان دي یو ګستاخ راهب پاسلو تقریر په منځ کې پیغمبر ګستاخی کوي الله دفاع چې کوم دین له چانه اخلي یو کور کې تقریر دی هغه کور په ګډ کې اوس په تړلې لري او ګستاخ راهب د پیغمبر علیه السلام د نبوت چې کوم دی ګستاخی کوي څنګه چې ګستاخی وکړه هغه سپیره سي وشلولا د باندې عمله وکړه د کپڑے سره کړې خلکو په مخ کې بی عزت کو توهین ورنسپی وکړه د خلکو ته مخ کړل خلکو تاسو د پته شعر سپی په ما ولی عمله وکړه ما تقریر کې لاسونه حقته برکول ما سپی طرف ته اشاره وکړه تقریر کې د سپی ته د اندازه ولګیدا چې د په ما باندې عمله کوي په ما د کاڼي گزار کوي زګي په ما باندې عمله وکړه نور دانوي چې ما د اخرنه زمانه د پیغمبر ګستاخی کړی دا د خپل تقریر جاری وساتو تقریر کې د پیغمبر دوباره چې کوم دین ګستاخی کوي سپی دوباره ور ودنګل حافظ ابن حجر وای سټه ولا خلور ورسولا خلق سپی راکاږي سپی خلن نو باسي تر هغه وخت پورې سپی خلن نه ایستا چې هغه ګستاخ نه ساچ کوم دین نو وستلې پرې وجه څنګه دې ساوستا او ساغ ګستاخ ورکا 40,000 کسان چې کوم دین دا مسلمانان شل د عیسایت نه توبه وستا
اغسپی دفاع دا د رسالت وکړه مسلمان کتره ته نه جوړ د نبوتوم ای ضرورت نشته الله په مقدس مکه باندې د مختلفو سيزونو نه دا د رسالت د دفاع کار چې کم دینو اغسته ره تر دې پوره الله د رزمکه د خور نه هم د رسالت د دفاع کار اغسته ره امام بخاری رحمت الله علیه واقعه راوړي امام بخاری وایي یو مسلمان عیسائی شو او بیا به د عیسایانو د خوشالولو لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاخیان کولې مسلمانانو نه پټه کله چې مردار شو مړ شو عیسایانو ډیر زیات په مزه کې خخ کرا سي قبر کې ولا ډیر د خونه او د مزید له حد وکنستو زکه ورله د مړینی عزت ورکو چې د مسلمان مرتد شوی او د پیغمبر د توهین پیغمبر علی السلام توهین کړي کله چې د دفن کو سحر خلق رالل قبر دې بر راوښتلې د قبر په کناره باندې پروت عیسایانو د مسلمانانو راځلې دلته غرزولې دوباره ور قبر کین او لک جوور ول کین سوال بیا د قبر په کناره باندې پروت دریم ورځ باندې بیا ډیر پاجیب انداز سره قبر جوړی د پاسه مضبوطی دریم ورځ باندې بیا پروت سو رضی باندې هغه ګستاخ زمکی په بر باندې راوښتو کله چې راوښتو عیسایانو ته هم پته ولګیلا چې دا د پیغمبر ګستاخو زمکه د قبل ولته نه جوړه زمکه د الله شکم دینو دن نه پریری پاغه زیبانی د پاسه کې خورو الله خلق تر ذلیل ثابتو چې د پیغمبر ګستاخی کړی را دا په مقدس مکه باندې ذلیل لري زمکه د عزت نه ور کوي ځکه زمکه چې انسان له زیور کې دام د انسان عزت ته انسان لکه جزا او سزا د مقدس مکه د لاندې نه میلاویږي د خلکو ژوندون له پټي هغه ګستاخ زمکه قبول نکو عیسایان هم پر خو چې دا ګستاخو زمکه نه قبلای الله خلکو ته وخل د په جسم کې چنجو شول خلکو مدد قتل کرکوي کولا د الله شکم دینو حیواناتو ټوکړې کو زمکه هم دفاع وکړه چې زما په مخ کې مسلمان د رسالت دفاع ونکي دا ګستاخ زما خېټه ترا کوشش زیالتم نه برداشت کوم پرې وجه زموږ استاد عقیده دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور استبل نبی دنیا تراتلو والا نشته د قیامت د ورځې پورې او پرې باندې الله عظیم کلام قران کریم گواره زکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله دنیا تراولېګا الله دنیا ته مبعوث کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د ثبوت لپاره لوی نه خدا قران کریمو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات الله په قران کریم سره وکړه چې یو کس خپل نوم هم نشي لیکلی سلويخ کالونو وروسته تاسو له داسې کتاب راوړي چې دنیا چیلنج کوي او څوک هم دا کتاب مقابله نشي کولی بیا چې پیغمبر د اثبات د رسالت دپاره الله دومره عظیم کلام دنیا ته راولېږه وستاسو وایي هغه کلام څنګه چې 1400 کاله مخکې موجودو نن الحمدلله 1400 کاله وروسته موجود دی چا یو زبر زیر د یوې نقطې په هغې کې ترمیم نه کړه او نه به وکړي اوس مسلمان د پاره کولاو دلیل دی د نبي علیه الصلوۃ والسلام د ختم نبوت په عقیده باندې چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د اثبات د رسالت لپاره الله کم دلیل راولېږه دلیل نن هم موجود دی پته ولګېده دلیل موجود دی دعوه هم موجوده ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخیرنی نبی دی او بیا په دې عقیده باندې یوازې ما درته مسلمان نه دی دا څومره چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ګستاخان کزمکې تباه کړي دي که حیوانات د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ګستاخ ته خوله ور اچولې ده دا د دې خبرې زنده ثبوت دی چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخیرنی نبی او څوک چې نه مني او بیا تاسو الحمدلله اوس دې حال کې وکتل چې زمونږ د پیغمبر ګستاخی کوم خلکو کړې وه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ګستاخی کړې وه
تاسو وکتل کم کس چې ګستاخي کړې ده هغه محافظ سکیورټي ګارډ چې دې د پارې نیولې او چې زما دفاع کوي الله د هغه زړه کې ور واچول او مرداري کا تاسو وکتل هغه ګستاخ چې د پیغمبر ګستاخي کړې وه خپل سکیورټي ور سره ده او ګاډي کې او څو ورځې مخکې الله تعالی عسکر وټکه الله ښایي مسلمانه که تا د پیغمبر په دفاع کې اواز پورته نه که زه خپله دفاع کوم خو زما نبي ته به د قیامت پر ورځ څنګه مخامخ کېږي پیغمبر علیه السلام اخیرنی نبی دی یوازې مونږ نه وایو مونږ نه وایو یوازې الله د ځمکې حیوانات ګویا نه کړل پیغمبر علیه السلام لا یو کس راغی سمساره او خادمۍ دا ښکار کړی و پیغمبر علیه السلام ته مخکې کړه وایي ته ځان ته پیغمبر وې مونږ تا نه منو که چېرته کې دی حیوان دا گواهی ورکړه چې ته پیغمبر یې مونږ دې منو ورته بالکل صحیح ده پیغمبر علیه السلام آواز کړو یا زبه هغې آواز وکړه لبیک یا رسول الله دا الله رسول حاضر یم پیغمبر علیه السلام دې تپوسونه کوي واورئ یو معمولی حیوان وای پیغمبر علیه السلام اخیرنی نبی دی نبی علیه السلام تپوسونه کوي د چا مخلوق چاله عبادت کې یا رسول الله من فی السماء عرش وفي الارض سلطان وفي البحر سبیل وفي جنت رحمت وفي جهنم عقاب د چا عرش اسمان کې د چا چې پسمک حکومت ته د چا لارې سمندر کې د چا رحمت جنت کې د چا غضب او عذاب دوزخ کې پیغمبر علیه السلام ورته وایي ای زما ولې پیژن چې الله دی دا راته وایي من انا زه څوک یم وایي انت رسول رب العالمین تر الله رسول غور سره واورئ انت رسول رب العالمین تر الله رسول وخاتم النبیین اخرنی نبی قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك پیغمبر ستا تصدیق چې چا وکړو کامیاب ستا تکذیب وکړو ناکامه د یو سمسارې او د یو زب خادمۍ د خولې نه الله اویستل انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین تا اخرنی نبی کم یو انسان چې ځان ته انسان وایي د پیغمبر علیه السلام رسالت اخرنی نه تسلیموي نبی علیه السلام اخرنی نبی نه تسلیموي موږ د هغې مردار حیوان نه هم زیات مردارې د هغې نه هم زیات مردارې انشاءالله مرګ به دې هم داسې د ذلت په بدغه باندې د ذلت په مرګ باندې تاسو وکتل مرزا غلام احمد قادیاني چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه او بیا هغه مرزا ملعون چې کوم دی دی وایي زه نبي ما زه د یو خبرې ته فکر وړی ما علماو نه هم دا تپوس کوم چې یاره څوک داسې ثابتولی شي چې دا مرزا څوک و څه شی و ځکه دی خو خپل کتابونو کې کله وایي چې زه یو ګټه یم کله وایي زه یو ونه یم کله چې کوم دی خپلو کتابونو کې وایي زه چې کوم دی نو فرشته یم کله وایي زه امام مهدي یم کله وایي زه د الله ولی یم کله چې کوم دی نو وایي میں نوح ہو میں آدم ہو میں ابراہیم ہو کله چې کوم دی د انبیاو نومونه ځان طرف ته چې کوم دی نو نسبت کوي کله چې کوم دی د جنس هم پته نه لګي کله وایي زه مرد یم سړی یم کله وایي زما د زنانو په شان بیماري راځي زه چې کوم دی نو یو زنانه یم موږ تر اوسه پورې رسالت خو دې په ګولۍ ولګه ستا د نبوت دعوه په ګولۍ ولګه تا خو تر اوسه پورې ځان دا ثابت نه کو چې ته انسان یې او که ته څه شی ته مسلمان یې او که ته څه شی کله وایي میں رامچندر ہو کله وایي میں کرشن جی ہو موږ ته خو ستا د جنس هم پته ونه لګېده ستا د نوع هم پته ونه لګېده ته چې کوم دی نو انسان یې ته چې کوم دی نو جین یې که ته فرشته یې که ته زنانه او که ته نارینه یې پیغمبر علیه السلام الحمدلله زمونږ د نبی زندگی یو کولاو کتاب په شان دی را تاسو دنیا کې یو انسان هم داسې نشئ ښولی چې د پیدایش ورځ نه د پیدایش د وخت نه والا او تر وفات د ورځې پورې چې کوم دی د هغه مکمل زندگی دا خلکو نوټ کړي
داغه یو ادای چې کوم دی نوٹ کړي الحمدلله پیغمبر خو یې هغه ته چې داغه زندګی او کولا او کتاب په شان دي کوم دی دنیا ته مخکي مونږ خو دغه سیس باندې پوه نشو چې دا دیسي شي بهر کې مونږ ټول به ان شاء الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې ورزو د رسول الله مبارک د شفاعت داغه چې کوم دی منتظر یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پاک لاسونه د رسول الله مبارک د حوض کوثر د اوبو ان شاء الله منتظر یو خو مسلمان الله غونډه کې بتاوم چې کوم دی د پیغمبر د دفاع لپاره الله سپورته کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لونه اسینه چې د قیامت پر ورځ باندې راغو مخکې ته شرمنده شي چې هغه وایي ته زما څنګه روحاني رورې ما په خزانو د پیغمبر دفاع کړې وه ما د خپل پلار د مخ نه چې کوم دی هغه خاورې هغه چې کوم دی نو صفا کړې ما د پیغمبر د ملانه د سجدې په حالت کې د اوښانو ډک ټک لرې چې کوم دی نو اړولی ته څنګه زما روحاني رورې تا څنګه د پیغمبر د عشق آواز پورته کړو ما په خزانو دفاع کړې وه تا ولې دفاع نه کوله اسینه هغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د قیامت پر ورځ باندې زمونږ نه مخ واړی موږ نه چې کوم دی نو پریشان شي چې زه یو سر باندې ما د پیغمبر دفاع کړې وه ما په غار سور کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خپل زنګون باندې د کړو زه دفاع ته ولاړم ما د پیغمبر دپاره خپل سر په موټي کې ایښولی ته څنګه د پیغمبر د عشق داویدار وې ستا نه خو مسلمانه د دنیا ګوټونه ډکو ستا تعداد خو سیوه تا څنګه زما دغه یار چې زما سره غار کې 3 ورځې تا دغه دفاع څنګه نه ده کړې شاید د قیامت په ورځ باندې نور صحابه زمونږ نه چې کوم دی نو ګیله وکړي چې مونږ خپل سرونه په پیغمبر باندې شیندلي وو ای مسلمانه ستا خو کثرت و تا د پیغمبر په دفاع کې اواز ولې نو پورته کړی د انشاءالله په دغه عقیده باندې د ختم نبوت په عقیده باندې به خپل هم ټینګ ولاړ یو د دغه ختم نبوت د عقیدې لپاره که زمونږ مال قربانول رالل که زمونږ جان قربانول رالل که زمونږ وقت قربانول رالل انشاءالله په دې تلو کې به مونږ نیولي څوک دې ته تیار دی خپل لاسونه پورته کړي انشاءالله لاسونه پورته کول نه را پته لګي چې در نه بل سری او بار بل سری دا کار پرېږدوئ زر نوجوان طبقې ته صرف یو خبره کوم خبره ختمومه زمې نوجوان طبقې زه به تقریر کې یو خبر وکم خبره ما بل څه کړې دی وایي زما لیډر یاد کا او بیا لاندې چې کوم دی زما پټکی د خپو د لاندې نه کې زما ګیره د خپو د لاندې نه کې بیا هلته کې ستا مسلماني ورکوي ته د دنیا د لیډر دپاره خپل عزت هم د خپو د لاندې نه کې د دنیا د لیډر دپاره چې کوم دی ته سر هم ماتې تا د دنیا د لیډر دپاره رونه هم پرېښودل تا د دنیا د لیډر دپاره مور پلار ګستاخي هم چې کوم دی نو وکړه ته د نبي علیه الصلوۃ والسلام دفاع دومره وکړه څنګه چې د یو دنیادار لیډر کې انشاءالله قادیانیت په خپله په ځمکه باندې ننوځي د مسلمان راج بشي او دا زموږ او ستاسو لپاره ډېره سخته شرم هغه وخت چې یو ملک هم چېرته چا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام شان کې راسي ګستاخي ونه کړه که دغه کاڼی راځي زما او ستا په سر راځي جعلي انبیا که پیدا کړي دا ډېره زرخیزه ځمکه ده زموږ د ملک ته په دې باندې موږ ته فخر حاصل دی ډېره زرخیزه ده خو زرخیزۍ کې دومره غلو وکړه چې یو طرف ته 4 موسمونه په دې راتلل موږ هر قسمه فصل دا زرغونی موږ له انبیا جعلي هم زرغون کړل دا زموږ او ستاسو بدقسمتي ده او شاید دا زموږ او ستاسو امتحاني چې په دې ځمکه درته راسي ګستاخان پیدا کم مسلمانه ته سکې انشاءالله د دغه پیغمبر دفاع به کوو نبي علیه الصلوۃ والسلام یو سنت باندې یو حدیث باندې به انشاءالله خپل سرونه شیندو خپل مالونه به شیندو خپل اولاد او خپل جان او خپل اوقات به انشاءالله شیندو الله دې یو څو خبرو د عملو کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین